सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहला एक नज़र हुण तक दीआं सुर्खियां ते। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का अंदोलन लगातार जारी। किसान आगू राकेश टिकैत ने कहा, खेती कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा अंदोलन। 26 जनवरी को दिल्ली हुई हिंसा के मामले जेल च बंद 2 साबका फौजियों को दिल्ली की अदालत ने दी जमानत। दिल्ली कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने साझी की जानकारी। किसानों के प्रदर्शन बारे भड़काऊ समग्री पोस्ट किए जाने बारे केंद्रीय सूचना तकनोलॉजी मंत्रालय की शिकायत उत्ते ट्विटर ने 97% अकाउंट किए ब्लॉक। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनों विरोध किसानों का अंदोलन 79 दिनों तो लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चे के आगुओं ने कहा कि वह सरकार नाल गलबात लई तैयार ने। उन्होंने कहा कि सरकार कोई ठोस प्रस्ताव लैके आवे। उन्होंने भी कहा कि अंदोलन को बदनाम ना किया जाए। उधर किसान आगू गुरनाम सिंह झड़ूनी का यह कहना है कि सौदा उत्ते विचार किया जा सकता है। इस विचाले भारतीय किसान यूनियन के आगू और राष्ट्रीय बुलारे राकेश टिकैत ने कहा कि जदों तक सरकार खेती कानून वापस नहीं लैंदी उदों तक साडी घर वापसी नहीं होगी। इसलिए मंच और पंच ही रहेगा। साडा हैडकुआर्टर ਸਿੰਘੂ सरहद उत्ते ही है। केंद्र चाहे तो साडे नाल अज गल कर सकता है या 10 दिनों बाद भी गल कर सकता है। जेकर इन्ने दिनों भी हल करने का राजीनामा नहीं बनता तो वह अगले साल तक साडे नाल गल कर सकता है। इसलिए असीं तैयार हाँ। सुप्रीम कोर्ट वालों गठित कमेटी ने नवे केंद्रीय खेती कानूनों को लैके पश्चिमी बंगाल समेत देश के 8 सूबों के 12 किसान संगठनों और किसानों नाल चर्चा की। कमेटी हुण तक 7 बैठकां कर चुकी है। 3 मैंबरी कमेटी सारे हितधारकों नाल ऑनलाइन और सामने बैठ के विचार चर्चा कर रही है। कमेटी ने एक बयान च कहा है कि उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम नाल किसानों ते किसान संगठनों ते किसान उत्पादक संगठनों नाल गल की। इस अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के किसानों और 12 किसान संगठनों ने कमेटी के मैंबरों नाल कानूनों उत्ते विचार नाल गल की। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड मौके दिल्ली हुई हिंसा के मामले जेल च बंद 2 साबका फौजियां जीत सिंह वासी जिला संगरूर और गुरमुख सिंह वासी जिला फतेहगढ़ साहब को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। यह जानकारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा वालों दी गई है। उन्होंने दस्सिया कि अदालत ने यह भी मन्निया कि दोहां नूं जेल विच रखना सही नहीं है। सरदार जीत सिंह जी जिन्हां दी उम्र 70 साल आ और संगरूर तो ने सरदार गुरमुख सिंह जी 80 साल उम्र आ और फतेहगढ़ साहब तो ने दोवें ही एक्स आर्मी मैन ने और 26 तरीक तो बाद हुई वायलेंस के चलते इन्होंने अरेस्ट किया गया। अज गुरु साहब की किरपा सदके दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर एडवोकेट साहिबान के सहयोग सदके इन्होंने दोवां नूं कोर्ट माणयोग कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने भी मन्निया कि इन्होंने जेल च रखना ठीक नहीं हैगा। सो मैं धन्नवाद करदा सारिਆਂ ਦਾ जिन्हों ने साडे नाल अथक प्रयासां साडा सहयोग दिता है। मैं धन्नवाद करदा संगत का जिन्हां दी अरदासां सदके ये जमानतां कबूल हो रही ने। और मैं भी दसना चाहना है कि जिस तरीके अगले हफ्ते जमानतां लगियां ने सानूं उम्मीद आ कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 60% लोगों ने असीं जमानतां कराउण च कामयाब होवांगे। नवदीप कौर की जमानत भी कल एक सोनीपत लोकल कोर्ट ने एक्सैप्ट कर ली आ। दूजी जमानत भी कल सोनीपत की कोर्ट च लगी FIR नंबर 26 की और FIR नंबर 25 की जमानत जिहड़ी कि रिजैक्ट हो गई सी वो हाई कोर्ट च अज असीं फाइल करन जा रहे हैं और मंडे नूं मोस्ट प्रॉबली लिस्टिंग होगी। सो मैं उम्मीद करदा है कि आने वाले हफ्ते के अंदर काफ़ी लोगों ने रिलीफ मिलेगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी संघर्षशील है, इस तरह रहूगी और गुरु साहब की कृपा सदके किसान मजदूर अंदोलन की जित होगी। असीं हर सूरत अंदर इस जरब और जुर्म का टाकरा करते आए हैं, टाकरा करते रहेंगे, आखिर च जित साडी होगी। किसानी संघर्ष में शामिल हुए किसानों उत्ते परचे दर्ज करने ते पंजाब विचों गए किसानों नूं नोटिस भेजे जाने के मामले में जिला पटियाला तो 2 किसानों ने केस की पैरवी करने लई श्रोमणी अकाली दल वालों बनाई गई कमेटी के मैंबर एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी नूं फतेहगढ़ साहिब विखे पहुंच के मुलाकात की। इस मौके किसानों ने दस्सिया कि वह किसानी संघर्ष दौरान बीमार होने उपरंत दवाई लैण लई गए सन। उत्थे उन्हां वालों अपना पता दर्ज करवाया गया सी ते दिल्ली की क्राइम ब्रांच वालों उत्थों पते प्राप्त करके उन्हां उत्ते परचे दर्ज किए गए ने। वकील ने कहा कि वह मामले की पैरवाई करनगे। मंडी गोबिंदगढ़ के अमलोह चौक में समूह किसान जथेबंदियों वालों रोस धरना दिता गया। इस मौके किसानों ने कहा कि उन्होंने धरना भाजपा ते अकाली दल के खिलाफ लगाया क्योंकि किसान सड़कों उत्ते रुल रहे हैं पर सरकार किसानों की एक नहीं सुन रही। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी उत्ते शब्दी वार किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बिना लीडर की पार्टी है।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 97% ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਈਕਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 97% ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਨੀਤ ਗੋਇੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। सबसे पहले दरबार साहब गया, वहाँ पे अरदास की, उसके बाद दुर्गाना तीर्थ गया, वहाँ पर भी पूजा की और यही पूजा, यही प्रार्थना, यही अरदास करी कि दिल्ली में जो मौका मिला है काम करने का और दिल्ली में पिछले 5-6 साल में जिस तरह की राजनीति, जिस तरह का काम किया है, वही राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, काम करने वाली राजनीति पंजाब में भी सफल हो और पंजाब के लोगों की भी खुशहाली हो, पंजाब के लोगों को भी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य मिले, रोज़गार मिले, दिल्ली के लोगों को भी और कृपा बनी रहे खुशहाली पे, और साथ साथ देश भर के लोगों को भी। मुझे तो लग ही नहीं रहा जी पंजाब की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई सीरियस प्रयास हो भी रहा है। बस बेचारे वहाँ हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं और उनसे मिलने की कुछ हो जाती है और सबकी आपस में पीछे दोस्ती होती है, आपस में मिलते हैं तो कुछ इन किसानों पे बात ही नहीं करते, अपने 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 मुद्दों पे बात करके बाहर निकल आते हैं। केंद्र सरकार की कुछ मजबूरी है, मुझे लगता है हम सब जानते हैं, देखो सारे लोग जानते हैं कि ये जो बिल बनाए हैं ये किसानों के लिए तो बनाए नहीं हैं, ये तो कॉरपोरेट्स के फ़ायदे के लिए बनाए, कुछ चंद कॉरपोरेट्स के फ़ायदे के लिए। तो अब उन कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार इतनी जिद पे क्यों अड़ी हुई है कि देश भर के किसानों की पीड़ा उसको दिखाई नहीं दे रही, उनकी आवाज़, उनका विरोध दिखाई नहीं दे रहा। उनको लग रहा है कि अब किसान सारे देश में खड़े होकर कह रहे हैं जी हमको फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर भी कह रहे हैं नहीं आपको फ़ायदा हो रहा है। तो क्या मजबूरी है, वो हम सब समझते हैं। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਦਾਮਾਦ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਈ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਡਰ ਸਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਆਰਤੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਲਾਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ 'ਚ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਜਨਕਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਏਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿਲਬਾਰ ਕੌਰ ਨਾਮੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਖੀ, ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਔਰ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੂਲਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਲਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।